بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، وصلنا في كتاب التوحيد إلى باب الخوف من الشرك، هو باب عظيم عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان وجوب الخوف من الشرك والحذر الشديد منه، لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أعظم الموبقات وأكبر الكبائر وأخطرها على الإطلاق. وقد أورد رحمه الله تعالى جملة من الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في التحذير من الشرك وبيان وجوب الخوف منه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita kembali membahas kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab al-khauf minasy-syirk, yaitu bab tentang rasa takut dari kesyirikan. Bab ini dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan dia merupakan bab yang agung untuk menjelaskan tentang wajibnya kita takut kepada kesyirikan, dan untuk menjelaskan agar kita berhati-hati, wajibnya kita berhati-hati dari kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan a'zamul mubiqat, dia adalah perkara yang sangat membinasakan, dan dia adalah dosa besar yang paling besar, dosa terbesar di dosa-dosa besar, dan dia adalah dosa yang paling berbahaya secara mutlak. Tidak ada dosa yang lebih berbahaya daripada syirik, dia adalah dosa yang paling berbahaya. Dan di sini penulis membawakan sejumlah dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW untuk memperingatkan akan bahaya dari kesyirikan. Awrada al-musannif rahimahullah ta'ala في أول هذه الترجمة قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك بالله، أي مات على الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن من مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى. والواجب معاشر المستمعين الكرام على كل مسلم أن يعيش حياته خائفا من أن يقع في أي ذنب يغضب الله جل وعلا ويسخطه، وأعظم ما يجب أن يخاف من العبد وأن يحرص على اتقائه وأن يجاهد نفسه على البعد عن الشرك بالله جل وعلا. فإن الشرك معاشر المستمعين هو أعظم الذنوب وأخطرها، هو أظلم الظلم وأكبر الجرائم، والذنب الذي لا يغفر. الشرك بالله جل وعلا هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب البرية جل وعلا. والشرك بالله جل وعلا تسوية لغير الله بالله، تسوية للناقص الفقير بالغني العظيم. فالشرك بالله جل وعلا ذنب يجب أن يكون خوفنا منه أعظم من خوفنا من أي أمر آخر. وثمة نصوص ودلائل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا تأملها العبد وأحسن النظر في تأملها جلبت لقلبه خوفا من الشرك وحذرا منه وتوقيا للوقوع فيه. ومن ذلكم هذه الآية التي ذكرها رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية فيها بيان بين أن من لقي الله تبارك وتعالى مشركا به فإنه لا مطمع له في مغفرة الله، بل إن مآله ومصيره إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآباد،
لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالمشرك ينادي يوم القيامة ويطلب أن يعاد للدنيا مرة ثانية فلا يجاب، ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل، ويطلب أن يقضى عليه فيموت فلا يجد جوابا لذلك، ويطلب أن يخفف عنه يوما من العذاب فلا يجد جوابا لذلك، وإنما يبقى في نار جهنم مخلدا فيها أبد الآباد. بل إن من أعظم الآيات وأشدها على أهل النار قول الله سبحانه وتعالى في سورة عما يقول: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal dari bab ini di antara dalil yang disebutkan oleh penulis yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Maksud dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seorang hamba yang dia bertemu dengan Allah dan dia dalam kondisi musyrik, yaitu dia mati dalam kondisi kesyirikan. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi syirik, maka tidak ada harapan secara mutlak bagi dia untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib bagi seorang muslim, dia penuhi hidupnya dengan perasaan takut. Jangan sampai dia terjerumus dalam dosa yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya dia penuhi dengan perasaan seperti ini. Khawatir jangan sampai dia terjerumus dalam dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang paling harus ditakuti oleh seorang hamba, dan dia berusaha untuk menjauhinya, dan dia berusaha bersungguh-sungguh agar dia terjauhkan dari dosa ini, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa terbesar dan dosa yang paling berbahaya, dan dia merupakan azlamul zulm, yaitu kezaliman yang paling zalim, dan dia adalah akbarul jaraim, dan dia adalah kejahatan yang paling besar, dan dia adalah dosa yang tidak diampuni. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penghancuran terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adalah bentuk merendahkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bentuk bersuudzon, berprasangka buruk kepada Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan selain Allah yaitu menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berarti menyamakan Allah yang maha agung dan maha kaya dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan dan fakir. Sungguhnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa yang ketakutan kita kepada syirik harusnya lebih besar daripada segala apapun. Dan di sana ada dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jika seorang hamba mengamati dalil-dalil tersebut dengan pengamatan yang baik, maka akan mendatangkan dalam hatinya ketakutan dari syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan memasukkan dalam hatinya kewaspadaan, kekhawatiran, dan sikap menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Di antara dalil-dalil tersebut sebagaimana dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Ayat ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan penjelasan yang sangat gamblang bahwasanya barang siapa yang bertemu dengan Allah tabaraka wa taala dalam kondisi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada harapan baginya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dia tidak akan mati di sana. Ya, dia tidak akan mati di sana dan tidak akan dikurangi azabnya sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu." Dan orang-orang kafir, maka bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak akan mati dalam neraka jahanam.
wala yukhaffafu anhum, dan mereka tidak akan dikurangi min adzabiha, azab mereka tidak akan dikurangi. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Di dalam neraka jahanam orang-orang kafir tersebut, orang-orang musyrik tersebut berteriak-teriak. Mereka berkata, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka jahanam agar kami bisa beramal soleh, tidak sebagaimana dulu kami kerjakan. Ya. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kami telah memberikan kalian umur, yang umur tersebut cukup bagi kalian untuk mengingat, ya, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, maka rasakanlah azab, tidak ada penolong pun bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Di dalam neraka jahanam seorang musyrik berteriak dan dia minta agar dikembalikan ke dunia untuk kedua kalinya. Kenapa? Dia ingin beramal, ya. Tapi permintaan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia ingin kembali ke dunia? Dia ingin beramal saleh. Dahulu dia beramal kesyirikan, dia ingin merubah amalnya. Kemudian tatkala tidak diterima permintaannya, maka dia minta untuk dimatikan. Akan tapi dia pun tidak mendapatkan jawaban. Allah tidak mematikan dia. Kemudian tatkala dia tidak dimatikan, dia minta permintaan berikutnya. Dia minta agar dikurangi azabnya meskipun sehari saja. Tetapi dia tidak mendapatkan jawaban. Maka dia akan tetap kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan bahkan ayat yang paling mengerikan, yang paling keras terhadap penghuni neraka jahanam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Amma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba." Rasakanlah, ya, rasakanlah azabku, dan sungguhnya kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali azab. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل فيما ذكره عن الخليل عليه السلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. وهذا مما يخيف العبد من الشرك. إذا كان خليل الرحمن عليه السلام الذي جعله الله أمة وحده وكسر الأصنام بيده يخاف أن يقع في الشرك ويدعو بهذه الدعوة، فكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه بمراتب؟ ولهذا قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وهنا معاشر المستمعين ينبغي أن نتأمل في هذا الذي ذكره رحمه الله، أن مما يجلب الخوف من الشرك إلى القلوب المؤمنة أن نتأمل في حال الصالحين وحال الأنبياء المقربين وخوفهم من هذا الذنب العظيم. ويكفي في هذا المقام أن نتأمل دعوة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي اتخذه الله خليلا وحطم الأصنام بيده ودعا إلى توحيد الله، وقام في هذا الأمر مقاما عظيما. قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. تأمل إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه يدعو الله جل وعلا أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، أي أن يجعله في جانب بعيد عنها فلا يقربها ولا يقع في شيء من وسائلها أو ذرائعها. قرأ إبراهيم التيمي رحمه الله هذه الآية وقال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ أي إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام خاف من الشرك ودعا الله بهذه الدعوة، فكيف يأمن البلاء غيره؟ وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم 3 مرات إذا أصبح و3 مرات إذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. يردد هذا الدعاء 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء. وكان يقول في دعاء كما في الصحيحين وغيرهما: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، بل قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قالت: قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف
يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada. Kemudian penulis membawakan firman Allah yang lain, yaitu perkataan atau doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu qala al-Khalil alaihissalam, Nabi Ibrahim kekasih Allah berkata, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar dia dijauhkan dan juga keturunannya jauh dari penyembahan terhadap berhala. Jadi ini merupakan perkara yang menjadikan seorang hamba semakin takut dengan kesyirikan. Jika Khalilur Rahman kekasih Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah imamnya ahli tauhid dan dia adalah Nabi yang telah menghancurkan patung-patung dengan tangannya secara langsung, ternyata beliau berdoa dengan doa seperti ini. Bagaimana dengan orang-orang yang di bawahnya derajatnya jauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Oleh karenanya dinukilkan dari Ibrahim At-Taimi rahimahullah, dia mengatakan, man ya'manul bala ba'da Ibrahim, dan siapakah yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang mendengar ayat ini, tentunya dia akan timbul dalam dirinya rasa takut yang amat sangat. Kenapa? Karena yang berdoa dengan doa ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita perhatikan dalam kondisi kaum salihin, dan kita lihat bagaimana kondisi para anbiya yang mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bahwasanya mereka memiliki rasa takut untuk terjerumus dalam dosa kesyirikan. Ya, cukup kita perhatikan bagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah imamul hunafa, dialah imamnya para ahli tauhid. Dialah adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menjadikan dia sebagai kekasihnya, dan dialah alaihi salam yang telah menghancurkan patung-patung dengan tangannya, dan dia telah menyuruh manusia kepada tauhid, dan dia telah memperingatkan manusia daripada kesyirikan, dan dia telah melakukan dakwah yang sangat luar biasa. Ternyata beliau berdoa dalam doanya, wa junubni wa bani an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Beliau berkata, ya Rabbku, jauhkanlah diriku dan juga anak keturunanku dari penyembahan berhala. Ya Rabbku, sungguhnya mereka para berhala telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka dia dariku, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Lihatlah bagaimana imamnya para ahli tauhid alaihi salam. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan dirinya dan menjauhkan keturunannya dari penyembahan berhala. Yaitu dia berada di sisi yang jauh dari penyembahan terhadap berhala, maka tidak akan dekat dengan berhala sama sekali, dan tidak terjerumus dalam sedikit pun dari sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada penyembahan berhala. Ibrahim At-Taimi rahimahullah tatkala membaca ayat ini, dia berkata, man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapakah yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim? Ya, kalau Ibrahim alaihissalam dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, takut dari kesyirikan, ya, dia berdoa dengan doa seperti ini, bagaimana selain Nabi Ibrahim berani merasa aman dari kesyirikan? Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam setiap hari berdoa di pagi hari 3 kali, tatkala sore juga berdoa sebanyak 3 kali. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wa minal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran. Nabi berlindung kepada Allah dari kekufuran, tidak merasa aman dari kekufuran. 3 kali dibaca oleh Nabi SAW di pagi dan sore hari. Wa minal faqr, dan berlindung daripada kemiskinan, dan berlindung dari azab kubur. Rasulullah SAW mengulanginya 3 kali di pagi hari dan di sore hari. Demikian juga di antara doa Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dalam Sahihain dan juga yang selain dari Sahihain. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani fa antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Doa Nabi SAW, beliau berkata, ya Allah, kepada Engkau lah aku menyerahkan diri, kepada Engkau lah aku beriman, kepada Engkau lah aku bertawakal, kepada Engkau lah aku kembali, kepada Engkau lah aku melakukan khusumah, dan aku berlindung. Di sini perhatikan Nabi SAW mengatakan, a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta. Aku berlindung dengan keperkasaan Engkau ya Allah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, antudillani, jangan sampai Engkau sesatkan aku. Ini doa Nabi Muhammad SAW, minta agar Allah tidak menyesatkan beliau alaihi salatu wasallam. Dan hadis-hadis yang seperti ini banyak, ya.
Ya, bahwasanya Rasulullah SAW berlindung agar tidak tersesat, agar tidak terjerumus dalam kekufuran. Bahkan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya, pernah ya tatkala menjelaskan bahwasanya doa Nabi yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW yaitu Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, yang memalingkan hati, palingkan hati-hati kami di atas ketaatan-Mu. Maka Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab. Ya Rasulullah, apakah hati-hati itu akan berbolak-balik? Maka Nabi SAW berkata, na'am, ma min qalbin illa wa huwa baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha, fa in sya'a aqamahu wa in sya'a azaghahu. Kata Nabi SAW, tidak ada satu hati pun kecuali dia berada di antara dua jemari-jemari Allah. Allah membolak-balikannya sesuai yang Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki, Allah luruskan hati tersebut, dan jika Allah kehendaki, Allah simpangkan dan palingkan hati tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fil hadits أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا تأملت في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسألوا عنه قال الرياء، تجد فيه ما يدلك على وجوب الخوف من الشرك. فإن الأمر كما قال العلماء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة وهم من هم في الطاعة والتوحيد من الشرك الأصغر، فكيف الشأن بمن هو دونهم ومن لم يبلغ عشر معشارهم في التوحيد والعبادة؟ بل جاء في الأدب المفرد بسند حسن بما له من شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال بعض الصحابة أوليس الشرك يا رسول الله أن يتخذ ند مع الله وهو الخالق؟ فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده للشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. ثم قال أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. وهذه دعوة ينبغي أن نحفظها وأن نحافظ عليها. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu penulis membawakan hadis yang berkaitan dengan bab ini, yaitu akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, kemudian Rasulullah SAW ditanya, apakah syirik kecil tersebut? Maka Rasulullah SAW mengatakan ar-riya. Dan ini menunjukkan rahmat Nabi SAW dan kasih sayang Nabi kepada umatnya. Ya, bagaimana kasih sayang Nabi yang luar biasa kepada umatnya. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah SAW tunjukkan mereka kepada kebaikan tersebut. Dan tidak ada keburukan kecuali Rasulullah SAW ingatkan umatnya dari keburukan tersebut. Barang siapa yang perhatikan hadis ini, ya, maka dia akan tumbuh dalam dirinya rasa takut terhadap kesyirikan. Ya. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya apa yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Tatkala mereka bertanya kepada Nabi, apakah itu? Rasulullah SAW menjelaskan syirik kecil tersebutlah riya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dalam hadis ini jelas bahwasanya Nabi SAW khawatir riya, khawatir syirik kecil ini menimpa para sahabat. Padahal kita tahu siapa itu sahabat. Bagaimana ketaatan mereka yang luar biasa. Bagaimana tauhid mereka yang sangat luar biasa. Kalau mereka yang modelnya seperti ini, yang ibadahnya mereka luar biasa, tauhid mereka luar biasa. Ternyata Rasulullah SAW khawatir kesyirikan kecil, syirik asghar menimpa mereka. Bagaimana dengan orang yang kedudukannya jauh di bawah para sahabat? Tidak sampai ya 1/100 dari keimanan mereka dibandingkan dengan para sahabat. Bahkan telah datang dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang hasan, ya, yang ada syawahidnya, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Lasyirku fikum akhfa min dabibin naml." Wahai para sahabatku, sungguhnya syirik berada pada kalian ya lebih samar daripada rayapan semut. Lebih samar dari rayapan semut. Faqala ba'd as-sahabah, maka sebagian sahabat berkata, "Awalaysa syirku ya Rasulullah an yuttakhadha niddun ma'allah wa huwa al-khaliq?" Bukankah syirik wahai Rasulullah yaitu dijadikan tandingan bersama Allah padahal Allah yang menciptakan?
Maka Rasulullah SAW menjawab, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la syirku fikum akhfa min dabibin namal, sungguh kesyirikan ada pada diri kalian lebih samar, ya, kesyirikan pada kalian lebih samar daripada rayapan semut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu adhaballahu ankum qalila syirki wa katsira. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang jika kalian ucapkan, maka Allah akan menghilangkan dari kalian syirik, baik sedikit maupun banyak. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Doa apakah itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, taqulun, ucapkanlah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kesyirikan, berbuat syirik kepada Engkau dan kami dalam kondisi sadar dan kami mengetahui, wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami mohon kepada Engkau dari kesyirikan yang kami tidak ketahui. Ini merupakan doa yang wajib untuk kita hafalkan dan hendaknya kita senantiasa berdoa dengan doa ini. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه التحذير من الشرك والتخويف منه، وأن من يجعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به أيا كان هذا الند، ثم استمر على ذلك ومات ولقي الله سبحانه وتعالى بهذا الشرك فليس له إلا النار. قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وهذا كما بين العلماء رحمهم الله تعالى فيه قرب النار من المشرك، وأنه ليس بينه وبين أن يدخلها إلا أن يموت، فهي قريبة منه، وهذا بلا ريب يستوجب خوفا شديدا من الشرك وحذرا من الوقوع فيه. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis membawakan hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dalam neraka jahanam. Hadis ini ada peringatan tentang bahaya kesyirikan dan memberikan rasa takut tentang bahaya kesyirikan. Karena barang siapa yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, ya, dia berdoa kepada tandingan tersebut, kemudian dia beristighatsah kepada tandingan tersebut, siapapun ya tandingan tersebut, ya. Kemudian dia senantiasa melakukan kesyirikan tersebut sampai akhirnya dia meninggal di atas kesyirikan ini dalam kondisi berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertemu dengan Allah dengan membawa kesyirikan ini, maka tidak ada harapan bagi dia kecuali neraka jahanam. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ini dalil bahwasanya neraka sangat dekat dengan seorang musyrik. Tidak ada pembatas antara seorang musyrik dengan neraka kecuali dia meninggal. Begitu dia meninggal maka dia masuk dalam neraka jahanam. قال رحمه الله ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا كسابقه في الدلالة على الخوف من الشرك، وأن المشرك ليس بينه وبين النار إلا أن يموت. وقوله لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة أي لم يتخذ مع الله شريكا لا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة، فمن كان كذلك دخل الجنة. وهذا فيه فضيلة التوحيد والإخلاص لله عز وجل. وأما قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار فهذا فيه التهديد والتخويف والتحذير من الشرك، وأنه ينبغي على العبد أن يشتد خوفا من الشرك كله قليله وكثيره، لأن قوله شيئا نكرة فتفيد العموم تشمل قليل الشرك وكثيرة، وهذا كله مما يستوجب خوفا من الشرك وحذرا شديدا من الوقوع فيه.
Kemudian penulis membawakan hadis yang lain dari Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man laki Allah la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah, dia tidak berbuat syirik sama sekali, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi berbuat kesyirikan sedikit pun, maka dia masuk dalam neraka jahanam. Para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini seperti hadis sebelumnya, yaitu peringatan akan bahaya kesyirikan dan bahwasanya seorang musyrik jarak antara dia dengan neraka jahanam hanyalah sangat dekat, yaitu tinggal dia meninggal, itu jaraknya, maka dia akan terjerumus dalam neraka jahanam. Sabda Nabi SAW, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik sama sekali, itu dia tidak mengambil syarikat sama sekali dalam segala urusan dia, dalam segala peribadatannya, tidak ada dilakukan kesyirikan sama sekali, maka apa balasannya? Dia akan masuk dalam surga. Dan ini merupakan keutamaan tauhid. Orang yang meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka jahanam. Dan bagian potongan kedua dari hadis ini, ya barang siapa yang bertemu Allah dalam kondisi berbuat syirik maka masuk neraka, ini memberi peringatan yang keras, memberi rasa takut kepada kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, laqiyahu yusyriku bihi syai'an. Barang siapa bertemu dengan Allah dan dia melakukan kesyirikan. Syai'an di sini adalah nakirah, ya ada tanwinnya, dan dia memberikan faedah keumuman, artinya dia melakukan syirik apapun bahaya, diancam dengan neraka jahanam, ya, mencakup baik syirik yang sedikit maupun syirik yang banyak. Maka ini menumbuhkan rasa takut pada kita, jangan sampai kita meninggal dunia dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. ومما يجلب الخوف من الشرك معاشر المستمعين الكرام ما ثبت في أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم من إخباره أن من الأمة من سيرجعون إلى عبادة الأوثان. قد جاء في هذا أحاديث عديدة، منها ما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة المشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، أي صنم من الأصنام. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. كل ذلك قاله عليه الصلاة والسلام نصحا للأمة وتحذيرا لها من هذا الذنب العظيم والجرم الوخيم، أعاذنا الله جميعا منه. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membuat kita takut dengan kesyirikan, yaitu apa yang telah datang dalam hadis-hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan bahwasanya di antara umat ini ada orang-orang yang akan kembali kepada peribadatan terhadap berhala. Telah datang hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini. Di antaranya hadis yang sahih dalam Sunan Abi Daud dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'a hatta talhaq qabailu min ummati bil musyrikin." Tidak akan berdiri hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'budu qabailu min ummatil awthana, dan tidak akan tegak hari kiamat sampai ada kabilah-kabilah dari umatku yang kembali menyembah berhala. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta tattariba ilyatu nisa'i daus ala dzil khalasah." Bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai ada wanita-wanita yang berjoget-joget, ya, dari negeri Daus, ya, yang mereka dalam rangka untuk menyembah berhala yang namanya dzil khalasah. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, shibron dhira'an, sejengkal, kemudian sehasta dan sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai kalau mereka masuk dalam lubang dhab, maka kalian pun akan masuk ikut dalam lubang tersebut. Dan ini semua diucapkan oleh Nabi SAW, disampaikan oleh Nabi SAW sebagai bentuk nasihat kepada umat ini dan sebagai bentuk peringatan kepada umat ini. Jangan sampai mereka terjerumus dalam dosa yang sangat besar, dosa kesyirikan, ya, kejahatan yang sangat buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari dosa syirik ini. أيها الأخوة المستمعون الكرام، في ختام هذا اللقاء أقول ينبغي أن نعنى بهذه المسألة، مسألة الشرك
معرفة خطورته، وأنه من أعظم الذنوب التي ينبغي أن يحذر العبد منها. ولما جهل كثير من الناس هذا الأمر العظيم وقعوا في أعمال وأمور هي من الشرك، يجهلون حقيقة أمرها، وربما لبس على بعض بأسماء ونحوها صرفوا بها عن عبادة الخالصة لله إلى أنواع من الأعمال المحرمة، بل إلى أنواع من الأعمال الشركية عياذا بالله من ذلك. وإنا لا نسأل الله أن يبصرنا أجمعين بدينه، وأن يوفقنا جميعا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, di penghujung dari pertemuan kita pada kali ini ya perlu kita ingat bahwasanya kita harus memberikan perhatian yang besar tentang permasalahan ini, permasalahan kesyirikan. Dan kita harus mengerti bahwasanya kesyirikan adalah sangat berbahaya. Dan kita harus waspada dari bahaya kesyirikan. Oleh karenanya tatkala banyak orang atau sebagian orang yang mereka tidak paham tentang masalah kesyirikan, mereka tidak mengerti tentang hakikat kesyirikan, akhirnya mereka terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan yang sebenarnya itu merupakan kesyirikan. Namun mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu bahwa ini merupakan kesyirikan. Atau bisa jadi mereka terpedaya dengan penamaan sebagian perkara yang dinamakan seakan-akan bukan syirik, padahal itu merupakan kesyirikan. Sehingga akhirnya dengan terpedayanya mereka tersebut, akhirnya mereka menyerahkan ibadah ya tidak kepada Allah tetapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga akhirnya mereka terjerumus dalam berbagai macam amalan-amalan yang haram dan juga amalan-amalan yang syirik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari bentuk kesyirikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah memberikan petunjuk kepada kita seluruhnya, agar kita bisa paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar Allah memberi jalan petunjuk kepada kita kepada jalan yang lurus. Dan kita ucapkan di akhir ini bahwasanya tidak ada segala puji kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam serta keberkahan semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh atas darsi yang penuh manfaat dari Kitab Tauhid di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, untuk selanjutnya ada tersisa 5 menit ke depan untuk kita bersoal jawab. Bagi pendengar atau pemirsa yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 081317776543. Tapi bisa ada pertanyaan dari beberapa penanya melalui pesan singkat yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, apakah di zaman ini masih ada uzur bagi kaum muslimin yang belum mengetahui perkara-perkara kesyirikan yang ada di masyarakat kita? Sebagian dari mereka menyatakan bahwa itu adalah perkara yang merupakan uzur dari sebagian kaum muslimin sehingga tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Mohon penjelasan dari hal ini. Terima kasih ya Ustaz. Maqam التوحيد مقام عظيم يخفى على كثير من الناس عظم شأنه وأهميته في قبول الأعمال وتوقف الأعمال في قبولها عليه، لأن التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه دين الله جل وعلا، ولا قبول لعمل من الأعمال إلا بالإخلاص لله عز وجل والبراءة من الشرك كله والحذر منه. وأما إذا وقع الإنسان في الإشراك بالله الشرك الأكبر فإن ذلك يكون مبطلا للأعمال محبطا لها لفقد الأساس الذي يبنى عليه الدين ويقام عليه دين الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة عظيمة جدا ومهمة للغاية، ولهذا يجب على الدعاة والنصحاء أن يكثفوا جهودهم نصحا للناس
وتوجيها لهم وبيانا لمقام التوحيد العظيم، وأنه أساس لا بد منه في قبول الأعمال، وأن الشرك الأكبر بكافة صوره إذا وجد كان وجوده مبطلا للعمل محبطا له، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Syekh menjelaskan bahwasanya kedudukan tauhid merupakan kedudukan yang sangat agung, ya, yang banyak orang yang tidak paham tentang kedudukan ini, ya. Banyak orang yang tidak mengerti tentang urgensi daripada tauhid, bahwasanya amalan tidak akan diterima kecuali dibangun di atas tauhid. Amalan tidak akan diterima kecuali dibangun di atas tauhid. Kenapa? Karena tauhid merupakan pondasi yang di atasnya dibangun amalan-amalan yang lain. Maka tidak akan diterima amalan apapun kecuali dibangun di atas keikhlasan, di atas tauhid, dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Adapun jika seorang terjerumus dalam syirik besar, ya, syirik akbar, ya, maka syirik akbar ini akan menjadi pembatal seluruh amalan dia. Kenapa? Karena dia tidak punya asas. Ya, syirik akbar itu berarti menghancurkan asas dari amalan seorang. Oleh karenanya permasalahan ini permasalahan bahaya kesyirikan, ya, tentang peringatan bahaya kesyirikan. Ini hendaknya para duat, para dai konsentrasi menyampaikan hal ini kepada masyarakat, mengingatkan masyarakat akan pentingnya, agungnya kedudukan tauhid, dan bahwasanya tauhid merupakan pondasi dari segala amalan, dan bahwasanya syirik akbar jika terdapat dalam seorang maka dia akan menghapuskan seluruh amal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguhnya jika engkau berbuat kesyirikan maka akan gugur seluruh amalanmu, dan sungguh kau akan benar-benar termasuk dari orang-orang yang merugi, ya. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita peringatkan dan kita sampaikan agar masyarakat berhati-hati dari bahaya kesyirikan dan akan bagaimana pentingnya dan urgensinya agungnya tauhid. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita untuk berjalan di atas tauhid dan terjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.